اسرائیل نے ایران کے 4 شہروں پر حملے کیے، لیکن ایران نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اسے ایران کی کمزوری تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایران کی حکمت عملی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جنگ کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ اٹیک کیا تو پھر اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یہ ویسے ایران کا ان ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے، جو کہ کسی نے توقع نہیں کیا تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایران جوابی حملہ ضرور کرے گا، لیکن ایران نے فی الحال معاملہ آگے بڑھانے کے بجائے اسے روک دیا۔ اب اندر کی کہانی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں امریکہ ایران کے ساتھ مسلسل مذاکرات کے اندر ہے، گو کہ امریکہ نے بھی ایران کی مختلف سائٹس پر چھوٹے موٹے سٹرائکس کیے ہیں اس دوران، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، یعنی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے باوجود امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت میں انگیجڈ رہا اور ابھی تک ہے۔ اب امریکہ اور ایران کی نوک جھونک تو سیز فائر کے دوران چلتی رہی اور ہو سکتا ہے آگے بھی سیز فائر کی خلاف ورزیاں دیکھنے کو ملیں، لیکن اہم یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر امریکہ کے اندر سے میسو پریشر ہے کہ ایران جنگ کو جلد از جلد بند کیا جائے۔ اب ٹرمپ ایران کے ساتھ بات چیت تو کر رہا ہے، لیکن ٹرمپ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ ایران اس کی مرضی کی ڈیل کر لے تاکہ وہ اس جنگ میں سے فیس سیونگ کے ساتھ باہر نکل سکے۔ دوسری طرف ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس نے جو شرائط رکھی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے تاکہ انہیں اس جنگ کا کچھ تو صلہ ملے اور اپنے عوام کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ ویسے ایرانی حکومت کے اوپر اس حوالے سے کوئی پریشر نہیں، ان کی حکومت ویسے ہی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس میں ایران کا نقصان ہو۔ ایرانی لیڈرشپ انتہا درجے کی وطن پرست ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی عزت اور وقار کی خاطر کرتے ہیں۔ ہر سیز فائر چل رہا تھا، بیچ بیچ میں ہلکی پھلکی خلاف ورزیاں بھی چل رہی تھیں، لیکن مذاکرات بھی اس کے ساتھ پیرالل چل رہے تھے۔ اب نیتن یاہو یہ سب دیکھ دیکھ کر بور ہو رہا تھا کہ یہ کیا بلی چوہے کا کھیل چل رہا ہے، اور وہ اپنی فرسٹریشن لبنان پر اٹیک کر کر کے نکال رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر اناؤنس ہوا ہے، اسرائیل نے لبنان پر 3500 سے زیادہ حملے کر دیے ہیں۔ نیتن یاہو جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرے، لبنان پر حملے کر کر کے وہ اس ڈیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی لیے اس نے اپنی فوج کو لبنان کے اندر پیش قدمی پر لگا دیا کہ کچلتے جاؤ اور لبنان کے علاقوں پر قبضے بھی کرتے جاؤ۔ اب لبنان کے اندر اسرائیل کا دشمن کون ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، یعنی حزب اللہ۔ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ بھی وہ تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر بیروت پر حملہ کیا جائے جہاں حزب اللہ کا اثر و رسوخ زیادہ ہے تو ایران کو اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور وہ اس پر ضرور ریئیکٹ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے اسرائیل نے لبنان پر حملے شروع کیے ہیں، خاص طور پر جنگ بندی کے بعد، ایران کو اس بات کی سخت تشویش ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے۔ اس دوران ایرانی لیڈرشپ نے رولا ڈال ڈال کر اپنے گلے بٹھا لیے ہیں کہ اسرائیل کو منع کیا جائے کہ لبنان پر حملے بند کرے، لیکن نیتن یاہو ایران کی دکھتی رگ دباتا رہا اور آخرکار اس نے ایران کی ریڈ لائن کراس کر دی، یعنی اسرائیل نے بیروت پر حملہ کر کے حزب اللہ کو ہٹ کر دیا۔ اب ایران کیسے چپ بیٹھ سکتا تھا؟ سو ایران نے فوری ریئیکٹ کیا، اور یہی نیتن یاہو چاہتا تھا کہ ایران کو دوبارہ جنگ میں اکسایا جائے۔ ایران نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر بیلسٹک میزائل مارے اور اس کے ساتھ وارننگ جاری کی کہ اگر دوبارہ لبنان پر حملہ کیا تو جواب اس سے زیادہ سخت دیا جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، نیتن یاہو کی خواہش پوری ہو گئی اور اسے موقع مل گیا کہ ایران کو دوبارہ جنگ کے اندر اتار دیا جائے۔ یعنی اسرائیل نے ایسکیلیشن کرنی تھی، سو اس نے بیک وقت ایران کے 4 شہروں پر اٹیک کر دیا۔ نیتن یاہو کو توقع تھی کہ ایران ان حملوں کا جواب ضرور دے گا، کیونکہ وہ ایران جو بیروت پر حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب نہ دے۔ لیکن نیتن یاہو کو کیا پتا تھا کہ اب ٹرمپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، یعنی اس سے پہلے کہ ایران اسرائیل کے حملے کا جواب دیتا، امریکہ کی جانب سے ایران کو پیغام آ گیا کہ اسرائیل پر جوابی حملہ مت کرنا، ہم نیتن یاہو کو قابو کر لیں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اناؤنس کر دیا کہ دونوں فریق یعنی اسرائیل اور ایران فوری طور پر سیز فائر کرنے کے خواہش مند ہیں اور پیس ڈیل پر حتمی مذاکرات جاری ہیں۔ البتہ اس دوران کسی قسم کی حماقت سے کام مت لیا جائے۔
समझिए इस बात को, यानी ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों से बात करके ऐलान किया कि जो होना था हो गया, अब दोनों मुमालिक सीज फायर चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया, जो कि खास तौर पर नेतन्याहू के लिए था, कि सीज फायर के दौरान किसी किस्म की बेवकूफी मत करना, यानी लुबनान पर हमला करने से बाज रहना, ताकि ईरान के साथ डील की जा सके। यानी आपको ये जानकर हैरत हो रही होगी कि वो ट्रंप जो नेतन्याहू के शिकंजे में था, एकदम से कैसे नेतन्याहू को खामोश करवा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप को असल में डंडा दिया हुआ है कांग्रेस और सेनेट ने कि ईरान जंग को फौरी तौर पर बंद करो, और ट्रंप के पास इस वक्त धेला भी नहीं है ईरान जंग के लिए। तो बताइए फिर ट्रंप इसके सिवा और क्या कर सकता है कि किसी तरीके से जंग को बंद किया जाए। और ये सारी हकीकत उसने नेतन्याहू को बता दी थी कि भाई मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने किया, अब पानी मेरे सर से ऊपर हो चुका है, लिहाजा आप मुझे माफ करो और इस जंग को बंद करते हैं। इसलिए नेतन्याहू ने सीज फायर की हामी भरी, और अब हालात ये हैं कि इसराइल और ईरान एक दूसरे को बस तड़ियां लगा रहे हैं कि तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे, वगैरह वगैरह। यानी अब आगे दोनों मुमालिक की जानिब से अटैक का कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा, क्योंकि सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। यानी ट्रंप के हाथ में अब ईरान जंग का कोई इख्तियार नहीं, और न ही उसे इस जंग के लिए मजीद फंड्स मिलने वाले हैं। लिहाजा अब मामलात ईरान के साथ डील की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मुज़ाकरात का दौर मजीद लंबा हो जाए, लेकिन ये खत्म आखिरकार डील पर ही होगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जंग भले जितनी भी लंबी हो, मुज़ाकरात के जरिए ही खत्म होती है। और जो अक्लमंद लीडर होते हैं वो पहली बात तो ये है कि इतनी जल्दी जंग के अंदर अपने मुल्क को नहीं झोंकते, और अगर जंग जरूरी भी हो जाए तो वो उसे जल्दी खत्म करने के रास्ते तलाश करते हैं, क्योंकि जंग ने आज तक किसी का भला नहीं किया। मसाइल अगर बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो फिर जंग की क्या जरूरत रह जाती है। बस कुछ खर दिमाग होते हैं जिनसे ताकत संभाली नहीं जाती, और वो खामखा दूसरों से पंगे लेते रहते हैं। लेकिन जो साहिब बसीरत लोग होते हैं, जिनका ज़र्फ ज्यादा होता है, वो मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान जितनी जल्दी डील हो जाए उतना ही मिडिल ईस्ट के लिए फायदा है, क्योंकि नेक काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए, वरना कई शैतान अमन को तबाह करने के लिए घात लगाए होते हैं, और उन्हें जब भी कोई मौका मिलता है वो अमन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब दूसरी तरफ मसला एक और भी खड़ा हो गया है, और वो ये है कि इसराइल ने जो ही ईरान पर अटैक किया, यमन के हौसी भी हरकत में आ गए। पहले तो उन्होंने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, और उसके साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि हम रेड सी, अरेबियन सी और बाबल बंदर को भी बंद करने जा रहे हैं। यानी हौसियों ने फुल ब्लॉकेट का प्रोग्राम बना लिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से इसराइल का जहाज तो क्या, कोई कश्ती भी गुजरने नहीं देंगे। अब खतरा ये है कि जैसे किसी मोहल्ले के शरारती लड़के बना बनाया खेल तबाह कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उधर अमेरिका ईरान के साथ डील करने में मसरूफ हो और इधर ये दोनों आपस में भिड़ जाएं और मामले को उस नहज तक ले जाएं कि जहां से ईरान दोबारा जंग में कूद जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और नेतन्याहू की नेचर से दुनिया वाकिफ है कि वो जंग शुरू करने में माहिर है। अब एक ही तो काम है जो उसे करना आता है, और वो है जंग, और बिला वजह की जंग। यानी नेतन्याहू जो जंग शुरू करता है उसकी जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। खैर, जहाँ तक यमन के हौसियों की बात है तो वो तो ईरान के फरमाबरदार हैं, यानी ईरान जहाँ उन्हें बिठाएगा वो बैठ जाएंगे, जहाँ खड़ा करेगा वो खड़े हो जाएंगे। यानी उनकी तरफ से किसी किस्म के खतरे की कोई बात नहीं। हौसी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से ईरान की डील खराब हो जाए, बल्कि वो तो चाहते ही यही है कि ईरान की अमेरिका के साथ डील हो जाए और मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल तौर पर अमन कायम हो जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई रिजल्ट सामने आता है या नहीं, लेकिन एक बात जहन में बिठा लीजिए कि ईरान किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। यानी ईरान को डील तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और ये कोई बुरी बात भी नहीं। डील मिलनी चाहिए ईरान को, ये उसका हक है। लेकिन अमेरिका के साथ डील के लिए ईरान कोई मरा नहीं जा रहा, बल्कि अमेरिका इस वक्त ईरान से डील करने के लिए मरा जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका के पास इतना बजट नहीं कि वो इस फजूल जंग को इतना तूल दे दे जिसमें से उसे एंड में सिवाय जलालत के कुछ भी हासिल ना हो। और वैसे भी ये जंग अमेरिका की तो है ही नहीं, तो वो क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। चूंकि ट्रंप सदर जो है अमेरिका का, तो उसने अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर लिया, और बस कर लिया जितना कर लिया। आखिरकार वो भी जवाब दे है, सो अगलों ने अब जवाब मांग लिया है। तो
ट्रम्प साहब गुंग हैं और ईरान जंग को जस्टिफाई करने से कासिर हैं। सो अब कांग्रेस और सेनेट ने सदर साहब की तबीयत बिल्कुल सेट कर दी है और सदर साहब ने अपने जिगरी यार नेतन्याहू से हाथ जोड़कर मुआजरत कर ली है कि जितना तुम्हारे लिए कर सकता था किया, बल्कि अपनी औकात से बढ़कर किया, लेकिन अब मुझे माफ कर दो क्योंकि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। और नेतन्याहू अब इतना भी पागल नहीं कि ट्रम्प की मजबूरी को ना समझे। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।